Sur Radio 2M, découvrez votre nouveau rendez-vous pour tous les passionnés de foot. Entrez dans la Bombonera. Youssef, Reda, Amine et Hicham sont là pour revenir sur les plus beaux buts, analyser les matchs. La Bombonera. Du lundi au jeudi, entre 19h et 20h pendant la CAN. Radio 2M. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à la Bombonera, le talk sportif de Radio 2M en compagnie de Amine Rahmouni. Amine, bonsoir. Salut mon pote. Pardon. Hicham Ramaram, le juge de la Bombonera. Massa al-Khair. Massa al-Khair, Youssef. La rebelle de Bombonera, Reda Lali. Reda, Massa al-Khair. Salut les amis. Alors au lendemain de la précieuse victoire du Maroc face au Ghana, on est très très content de ces 3 points qui vont permettre aux Lions de l'Atlas d'être à l'aise dans la compétition, surtout pour la prochaine rencontre qui va les opposer aux îles Comores vendredi prochain. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent nous suivre en live sur l'antenne 2M et sur nos réseaux sociaux en streaming sur Facebook. Sans plus tarder, Nemchiou avec les infos du jour, mais Hicham Ramaram. Pendant la CAN. Radio 2M. Entrez dans la Bombonera. نعم يوسف 4 ديال اللاعبين غابوا على الحصص التدريبيه للصباح اليوم في ياوندي في اول حصه للاسود من بعد الفوز على غانا وقبل مواجهه منتخب جزر القمر ضمن المجموعه الثالثه للكان ديال الكاميرون 2022. الغياب ديال كل من ايمن برقوق وايوب الكعبي بسبب كورونا وريان مايي بسبب الاصابه، اما الغياب الرابع فكان هو المدافع بدر بانون اللي تبعد من اللائحه بعد ما تبين حاجته للراحه اكثر بسبب مضاعفات كورونا. من المقرر ان اشرف بن شرقي يلتحق اليوم بالمعسكر ديال المنتخب الوطني في ياوندي باش يعزز خط الهجوم ديال المنتخب الوطني في كاس افريقيا الكاميرون 2022. بن شرقي توجهت ليه الدعوه في اخر لحظه لتعويض المدافع بدر بانون اللي كيحتاج للراحه اضافيه بسبب كورونا. وبن الشرقي يمكن انه وقف المفاوضات ديالو ديال تجديد العقد مع ناديه الزمالك المصري الى حين العوده من الكاميرون. بن الشرقي توجهت ليه الدعوه استفد من واحد القانون كيسمح له بانه اي منتخب مشارك عنده حق يعوض اي لاعب مصاب 24 ساعه قبل اول مباراه بشرط ان اللجنه الطبيه الكاف تقبل الشهاده الطبيه للاعب المصاب. وحيد هاليلودزيتش حازين لبدر بانون. الناخب الوطني قال في تصريحات القناه الرياضيه ان بانون ماشي اول مره كتوقع عليه اشياء كتبعدوا على منافسات كبار بحال المونديال روسيا ودابا مع كان الكاميرون. هاليلودزيتش وضح بان اللاعبين اللي كيتصابوا بكورونا كاين بروتوكول طبي صارم من الكاف باش تكون متابعه طبيه لهم، وهذه المتابعه الطبيه بينات ان بانون خاصو الكثير من الراحه لا تقل عن 4 أسابيع، وبانه تحيد من اللائحه من اجل مصلحته، وبانه ما كانش على ما يرام في اخر حصه تدريبيه مع المنتخب. الطريقه اللي نقد بها الحارس ياسين بونو مرمى المنتخب الوطني امام غانا في المباراه ديالو الاولى في كاس افريقيا لقات اشاده من صحف اسبانيه وفرنسيه اللي اعتبرت ان نجاح بونو حارس اشبيليه الاسباني في منع دخول الهدف من قدم الغاني جوزيف بنتسيل في الدقيقه 72 اثرت على المباراه. الصحف الاسبانيه استاديو ديبورتيفو واس وسيمانا والفرنسيه ليكيب كلها هضرات على تدخل بونو وقالت بان الباراد اللي غيرت مسار المباراه واعطت قيمه لهدف الفوز اللي سجلوا المهاجم المغربي سفيان بوفال. واخر خبر يوسف واللي هو خبر يمكن صار للواحد هايلودزيتش هو ان ايمن برقوق وايوب الكعبي فهما تعنوا نيجاتيف، يعني تشفوا من كورونا. الان القرار بيد الطبيب وقتاش يرجعوا للتدريب. Donc une très bonne nouvelle surtout pour Ayoub Kabi qui revient comme titulaire. Alors les amis ou pas. Tu t'es pris pour l'entraîneur? Non mais je pense c'est sûr qu'on a besoin d'un avançant en tortille parce que surtout que les îles Comores on pourrait un peu s'entraîner devant eux pour essayer d'être au jour J contre le Gabon. Tu fais l'erreur de débutant de sous-estimer les équipes alors qu'on a bien vu depuis le début de cette CAN et depuis dans l'historique des CAN qu'il n'y a plus de faibles équipes en compétition et que tu as fait l'erreur des Algériens, des Sénégalais et là tu es en train de reproduire des Égyptiens aussi. On verra. Non, les Égyptiens c'était quand même le Nigeria, c'est un autre calibre. On verra ça Amine Rahmouni justement parce que les îles Comores ont été affiliées à la FIFA juste pour information à la CAF en l'an 2000. Bentoulia Badim Jahdin. C'est juste une information. Gardez ça vos n'a énergies. aucun impact sur le terrain, c'est une information. Les îles Comores se sont affiliées à la CAF en 2000. Et vous allez voir les clubs des joueurs, Zama vraiment c'est la 3e et 4e division, c'est le national français. Zama. Voilà. J'ai vu la liste. Alors avant de commencer, parce que le premier sujet, c'est sûr qu'on va revenir sur la victoire d'hier, Maroc-Ghana. Après 24 heures, je pense qu'il y a eu un petit ingrédient qui a fait que
On a gagné hier, même si on était mal parti et mal barré parce qu'il y avait beaucoup d'absences. Le deuxième sujet, justement, Amine, on va parler des îles Comores et le Gabon parce qu'on les a vus hier jouer. On va essayer de décrypter comment ils ont joué avec les absences parce que vendredi, sachez que nous allons jouer contre les îles Comores. Et pour le troisième sujet, c'est l'entrée des grosses équipes en lice. Et on va parler de l'Algérie, le tenant du titre, qui a été tenu en échec devant le Sierra Leone 0 partout. L'Égypte qui vient de perdre, malheureusement pour les Égyptiens, qui ont perdu contre le Nigeria 1-0. Et même, on pourrait même parler du Sénégal, qui est vraiment, c'est potentiellement pourrait gagner la CAN. Donc les amis, après 24 heures de la victoire du Maroc face au Ghana, selon vous, quel est l'ingrédient qui a fait que on a gagné, même si on était amoindri de toute l'attaque? Amine Rahmouni. Je dirais déjà qu'on a marqué un but de plus que l'adversaire. Mathématiquement parlant, c'est voilà, ça. Oui. Donc on a été meilleurs. J'espère que tu n'es pas venu du Mali jusqu'à Nsba pour nous produire ce genre de pensée. C'est un bon début, je trouve. Non. C'est un bon début. C'est l'entrée de gamme de la réflexion. Là, monte vite le niveau. Il y a des choses qui vont se dire. Les gens fuient. Non, il y a des choses qui vont se dire, mais ils vont beaucoup mieux en le disant. On a gagné parce qu'on a marqué un but de plus que l'adversaire. On a tendance à l'oublier. Mais maintenant, ça fait 2 fois que tu le dis. Tu peux avoir la possession, mais pas marquer. Donc il est en train de faire. Alors plus sérieusement, je pense qu'on a gagné partir les auditeurs. Voilà, exactement. Donc je pense qu'on a gagné déjà parce qu'on a eu un très grand gardien. Hicham Galakouela, je pense que sur l'arrêt qu'il fait, c'est lui qui met le premier but finalement. Parce que l'arrêt qu'il fait, c'est équivaut à un but marqué. Non seulement il te laisse vivant, mais il te donne de la confiance, il te pousse à aller de l'avant. Et par la suite, je pense aussi qu'avec le recul, les choix de Vaïd ont été des choix forts. On en reparlera. Notamment quand il s'agit de remplacer les absents. Et en minute, on va parler d'un choix qui a été payant. Peut-être au cas contraire, c'était de mettre de côté Amrabat, qui était donc ni blessé, ni rien du tout, ni et selon malade, Hicham, il a une était juste en méforme. Mais on en parlera oui, après. Selon la déclaration d'El Wahid. On en parlera après. Dit, hein. C'est ça. Donc, et le troisième ingrédient, en fait, je pense que c'est un cumul de tout ça. C'est un état d'esprit qui a été mis en place, comme on le disait hier, depuis l'ère Renard. Et pour moi, le plus grand crédit à mettre au crédit donc, de Vaïd, c'est de l'avoir perpétué, qui fait qu'on a eu des joueurs qui se sont tous battus les uns pour les autres. On ne l'a pas vu dans d'autres équipes. J'ai pas vu par exemple le même état d'esprit sur le match d'Algérie aujourd'hui. On a vu des séquences très très drôles hier, par exemple, où quand certains joueurs du Ghana partent en contre-attaque, il y avait 5 joueurs qui le couraient derrière, comme ça m'a rappelé donc les gardiens de Villa, tu sais, qui courent après un voleur. C'est les gendarmes et les voleurs. C'est les gendarmes et les voleurs. C'est les gendarmes et les voleurs. C'est-à-dire tu as vraiment 5 bonhommes qui courent après. Qui couraient après un seul gars. Qui courait vite le gars d'ailleurs, mais il finissait par rattraper. Donc voilà, je pense que c'est la conjonction de tous ces facteurs-là. C'est la version préhistorique du repli défensif. Effectivement. Donc c'est à peu près, tu parles d'état d'esprit justement. Pour moi, c'est l'état d'esprit et les choix forts. Mais bon, c'est un tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est un entraîneur qui a fait des choix forts et qui a su inculquer un esprit conquérant à ses joueurs, qui fait que même en étant une sorte d'infériorité technique avec nos absents, on a quand même été à la hauteur pour aller mettre ce but qu'il fallait à la fin du match. Justement, parce que tout le monde parle de l'état d'esprit. C'est un peu le mot en commun entre les déclarations des joueurs, surtout Roman Saiss et Wahid. On va les écouter après. Reda, comment tu vois la chose après 24 heures, parce qu'on était euphorique hier, mais après réflexion. Non, mais Amine a tout dit. On va pas reparler d'état d'esprit. Il crève. Surtout qu'on a marqué plus que. Oui, voilà. Là, il a vraiment tout. Là, il faut enlever cette. Non, ça crève l'écran. On a tous vu je sais pas, Taniga, l'embrassade. C'est révélateur. L'embrassade de Vaïd et Bouffel, on a tous vu ça, donc on va pas revenir là-dessus. J'ai envie de dire, tu sais, ça c'est avec ça, tu vas pas forcément très loin, mais sans ça, tu vas jamais loin. C'est ça. Voilà, je veux dire, en maths, ça s'appelle une condition nécessaire mais non suffisante. C'est-à-dire c'est la première base pour construire, elle peut ne pas suffire, mais si tu l'as pas, tu fais rien. Et ça, on l'a, donc on va construire là-dessus. Quand tu regardes le but, en fait, Vaïd, il a fait un plan de match au Slaq.
Voilà. Parfois, ça ne marche pas. Il a imaginé qu'on allait être prudent, mettre Maé au milieu de terrain parce qu'il fallait bloquer un peu les Ayou, qu'on allait pas se projeter vers l'avant, qu'on allait être bien en place et qu'on allait avoir très très peu de projection vers l'avant. Et vers la fin du match, si jamais on est en position d'emporter la mise, on va pousser un peu les pions, on va faire rentrer des gens qui vont se projeter vers l'avant et on va aller titiller. Et d'ailleurs, quand tu regardes le but, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que c'est un essai de rugby. Pourquoi c'est un essai de rugby? Parce qu'il y a tout le monde qui pousse. Oui. Voilà. Et là, tu te retrouves comme dans les packs quand tu vois là, tu as 4 joueurs, tu as Abou Khalel qui fait une mêlée. Abou Khalel, pardon, il fait rien, tu vois, il crée de l'agitation, il prend un risque. Il dribble dans la surface. Qu'il la défense voilà. Pour que l'autre vienne. Et ce que je suis en train de te dire, et à partir du moment où ce but est marqué, derrière tu peux mettre le deuxième. Mais mais c'est un rush. C'est un rush que tu n'as pas osé faire avant et ça a marché et c'est très bien. Je vais juste aller dans le sens de Reda d'un point de vue technique. On a joué quand même avec 6 ou 7 joueurs à vocation défensive. Ouais. Même Louza jouait beaucoup plus bas que d'habitude. Ce qu'on a vu pendant les éliminatoires. Par contre, on avait seulement 2 garçons à vocation véritablement offensive devant, qui ne sont pas des avant-centres ou des attaquants de pointe de base. Ce sont des ailiers qui sont très dribbleurs et très rapides. Et qui ont un problème Abou Khalel qui joue en général à droite et Bouffel qui joue en général à gauche. Et ce sont des joueurs très très forts dans les 1 contre 1. Et qui ont un problème aussi, excuse-moi je te coupe, c'est que le Ghana en face fait pareil. C'est-à-dire que le Ghana reste aussi en place. Oui. Donc ces joueurs-là qui ne sont pas forcément à leur poste ont en plus devant eux une défense qui ne bouge pas. Hicham veut parler. يعني من غير هادشي اللي هضر عليه امين ورضا هذاك ليسبري ماشي ساهل باش دوزوا اللعابه ولكن انت دوزتي حتى لي رومبلاسون اللي هما 3 شوا عندك في لا ليست ديال لي جوور يعني نورمالمون المدرب كيدوز ال 11 جوور اللي غتونجاجا في الاول يمكن كتعطيه ولكن هو هذيك ليطا ديسبري بقات يعني متساويه عند اللاعبين وما تنساش بانه البارح راه لعبوا 9 لعابه اول مره ماتش في حياتهم في الكان يعني ما بين لي رومبلاسون وما بين تيتولار كانوا 9 لعابه اللي لعبوا اول مره ماتش ديال الكان يعني باش دوز هذا ليسبري ميم جوور اللي هو اول مره يمكن ما كانش كيحلم انه يلعب ويدخل بهذيك ليطا ديسبري يعني راه المدرب et là où je rejoins là où je rejoins Hicham qui est très important, c'est que on a quand même souvent reproché à cette équipe effectivement de ne pas avoir des résultats. On va pas loin, par 2004, effectivement, tout le temps éliminé premier tour. Il a fallu attendre Renard pour aller en 8e à la CAN et à la Coupe du Monde. Mais ce qu'on reprochait beaucoup aux joueurs, justement, c'est de ne pas s'impliquer. On avait toujours l'impression, et c'est là où on a eu ce débat nauséabond, effectivement, entre les Abotola et le Khoren. On te dit, le Khoren, ma quête katlouche. Et là, on s'est rendu compte sur les 4-5 dernières années, ce qui a fait un peu notre force et qui a fait qu'on a existé au niveau de l'Afrique, parce qu'on n'a pas eu des génies non plus, à part Hakim Ziyech qui sont un peu des stars, le reste, on n'a pas eu des... Maintenant, on commence à avoir d'une série du boulot. Moi, je pense que ça, c'est important. Juste sur l'implication des joueurs, on peut avoir ce débat sur l'implication des joueurs où il n'est pas forcément lié à cette histoire de binationaux. Je sais, j'ai vu des cannes avec des joueurs, je parle des années 90, par exemple 98, c'est une équipe qui est qualifiée à la Coupe du Monde et qui va à la CAN, qui perd, je pense, contre l'Afrique du Sud, par les buts de McCarthy. C'était une équipe, ou un 2002, qui avait la tête ailleurs et elle était constituée de joueurs locaux, Sfri, Camacho, Nibet, etc. Donc, il ne faut pas systématiquement mettre manque d'implication égale binationaux ou bien manque d'implication égale pro. Mais c'est important parce que c'est important. Mais je vais revenir à ta formule mathématique tout à l'heure. Effectivement, il ne faut pas mettre manque d'implication égale binationaux. Mais par contre, on a eu ce débat-là qui a existé. Oui. Diel, si aujourd'hui nous avons des binationaux qui nous représentent et si on ne réussit pas, c'est pour leur manque d'implication. Le manque d'engagement. Justement, Hicham Qabila, تكلمتي على l'état d'esprit, Amin Rahmouni aussi. On écoute Wahid Halilovic la conférence de presse d'après-match, après la victoire du Maghreb ضد غانا. Je pense que c'est tous notre supporters au Maroc, ils sont très fiers aussi parce que, vous savez, il nous manquait 5-6 joueurs, surtout sur le plan attaque. Malgré sa détermination, combativité, générosité, il a payé. C'est vraiment grosse fierté pour un entraîneur. On a fait quand même un bon match contre une très belle équipe de Ghana. Je suis fasciné par sa propension, sa capacité à des phrases sans verbe. Non, sans pronom. Et sans verbe non plus. Sans pronom. Et non, il n'y a pas de verbe non plus. Mais j'ai écouté en 4 phrases et eu un verbe. Justement, Reda s'est posé la question en off. Il s'est dit que comment ça se fait qu'un joueur, il a fait ça, enfin, sa majorité de carrière en France, Nantes, il a entraîné des clubs français et jusqu'à présent,
زعما le jeu tu il ما عندوش Non, moi j'ai une théorie. combativité et L'hashtag. Non, je pense que c'est son personnage. Je pense qu'il en joue, je pense qu'il le sait. Et je pense qu'il a fabriqué. c'est fait. Voilà, Quand exactement. on l'avait Ça fait rencontré, partie du quand personnage. on l'avait rencontré Reda pour l'interview, il était comme ça même dans Oui, la vie oui, réelle. Oui, Il fait pas je dis semblant. pas qu'il ne C'est parle une pas vraiment stratégie comme de ça. communication. لا راه كيهضر بحال هكا لا صافي Non, mais bien sûr, mais c'est un personnage. Nous, C'est un même, personnage c'est un peu grognon, très entier, qui a été à un moment, je pense, même dans les Guignols en France. Ah oui, il était voilà, massacré. Ouais. exactement. Quand il te dit, je suis rentré chez moi, j'ai vomi. Voilà, il a fait une déclaration comme ça. Je sais Coach pas, Vahid. pas au Maroc, hein, c'était un ancien match en championnat de France. Coach Vahid dur, coach Vahid un peu martial, un peu militaire. Je pense qu'il en joue et c'est un type très intelligent. Il est suffisamment conscient de l'impact qu'il peut avoir sur son groupe en développant cette chose-là qui protège un peu son équipe. Où à l'intérieur du groupe, par contre, il y a énormément d'affect. Il y a deux façades. Il y a la façade que tu vois qui est comme ça, un peu dure, un peu militaire. Et tu as le côté intérieur où tu l'as vu avec l'Algérie en 2014, avec le Maroc, tu commences à le voir. Et pas forcément. Il y a des clubs en France, ça marche pas très bien. Et tu as ce côté un peu affectif parce que tous ces joueurs qui sont là, ils lui doivent tout. C'est pour ça, tout à l'heure, ils lui doivent tout. Ce sont les joueurs de Vahid. Ce sont les joueurs de Vahid. Parce que je peux te garantir que tu aurais pris un autre entraîneur, n'importe lequel, hein, étranger, marocain, russe, chinois ou égyptien, tu aurais eu sans doute 11 autres joueurs. Voilà. Là, justement, Amine, enfin, avant on va écouter Romain Saiss, lui aussi, une déclaration après le match. Mais je vais te dire, Haja Mohim, Amine Rahmouni, c'est le fait de ne pas avoir titularisé Amrabat. Nous, on était tous surpris de ne le pas faire jouer. Parce que s'il m'a fait la Covid, lui, il s'est entraîné pendant toute la semaine. Est-ce que le choix, il a été payant? Est-ce que c'était un risque d'El Wahid? Et ça nous montre l'image de marque d'El Wahid face à des situations, là, quand il prend des décisions, qui surprend tout le monde. Ben oui, on va quand même rappeler que Amrabat, effectivement, et l'information a été donnée par Hichem suite à une déclaration de Vahid, n'avait pas de problème particulier, il était juste en méforme. Et il est en méforme parce qu'il ne joue pas à la Fiorentina. Il avait fait une belle carrière à Hellas Vérone. En passant à la Fiorentina, il joue mieux. D'ailleurs, on parle de lui, fait le transfert hivernal au Milan AC, où une offre a été formulée. Et malgré ça, Vahid a fait une chose que nos sélectionneurs faisaient rarement, c'est qu'il a laissé sur le banc une star, sans forcément d'avoir d'alternative. Et c'est là où il y a eu un choix fort. Tu as raison. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu avais plein de joueurs qui ont fait des cannes, qui ont fait des matchs alors qu'ils venaient sur une jambe, qui était blessé, même pas de méforme, qui était blessé, qui était sous infiltration, qui est beau, il faisait de très très mauvais matchs, parce que continue blessé, Praga se mettre l'âge. Et là, il a quand même fait le choix de se passer non seulement d'un titulaire en puissance, il a fait le choix de se passer d'un titulaire sachant que Barkhor n'était pas là. Et il a fait le choix de se passer d'un titulaire où, selon la déclaration de Saiss, il fallait aller à la guerre contre des Ghanéens super costauds. Surtout avec la présence des frères. Les frères, exactement. Donc, moi, je trouve qu'en termes de risque, il a pris le maximum du risque possible. Il a mis un Maé qui, en plus, n'a jamais joué à ce poste-là. Donc, je pense qu'il a. À ce niveau-là, je pense que c'est même pas un risque, c'est Tkmera. Mais c'est une Tkmera qui finalement lui a donné raison. Certes, peut-être pas Maé n'a pas fait le match de sa vie. D'ailleurs, il a été insulté tout le temps sur les réseaux sociaux, alors que moi je trouve qu'il n'a pas été plus mauvais qu'un autre. Mais à la fin, voilà, on revient avec une victoire à 1-0, et puis surtout avec le fait qu'on n'a pas laissé jouer ces Ghanéens. C'est-à-dire qu'in fine, même avec des joueurs absents, même avec un Amrabat qui aurait pu jouer et qui n'a pas joué, on a quand même annihilé l'ensemble des actions. Quand tu revois les statistiques des Ghanéens à la fin du match, c'est pas glorieux. C'est-à-dire à part avec la frappe qui est sortie par Bono, derrière c'est un peu le néant. Donc finalement il a eu raison. وحيد قال لك بانه لا كوب دافريك قال لك تحتاج واحد لو نيفو تري زيلفي بالنسبه للجوور. قال لك مرابط ما كانش واجد، ما يمكنش نلعبو، وقال لك ماي ما عمره لعب في هذا لو بوست مع ليكيب ناسيونال، واخا لعب مع في فراقي ديالو، ولكن لانه لي فخير ايو عرفتهم بانه غتكون الكره ديما غتمشي جيت لا ديفونس، قال لك درت واحد باش يرجع لي كواري عاليين. دونك تو سامبل رضا ديالي هذا لو شوا باغ ديفو اللي قال امين رحموني، سورتو كو ماي بيرسون enfin on s'attendait pas باش يكون يعني en sentinelle في milieu défensif, et même que راه ما طلعش بزاف زعما vraiment il avait des instructions واقيلا vraiment nettes et précises. C'est un choix défensif assumé qui combine la solidité physique et le jeu de tête puissant. Et même la relance, tu as bien vu, il m'a كاينش كره 30 mètres. لا زعما كومبلي du côté droit de Hakimi اللي كان يقدر يطلع ويكالي عليه. C'est un choix comme ça. Mais là où je suis pas d'accord, c'est quand vous dites les statuts, les stars, etc. Vahid, il a une équipe sans stars.
Si tu avais une vraie star, moi ce que j'appelle une star, c'est pas un milieu de terrain à la Fiorentina qui joue. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Une star, c'est par exemple Mohamed Salah. Si tu as un vrai Mohamed Salah dans ton 11 et qu'il est en méforme, mais qui peut te débloquer le match sur un coup de patte à la 90 minutes, tu vas le faire jouer, mon ami. Et là, tu vas pas le sortir et tu vas toutes ces théories de personnes indispensables qui وصلوا لحدهم بحيث عندك un vrai joueur, un pack player devant. Et là, on l'a pas et on a fabriqué l'équipe pour ne pas l'avoir. Vaïd, il est à l'aise avec des joueurs comme ça, qui rentrent, qui sortent, qui ont un esprit de corps, qui sont un peu interchangeables. Il n'y en a aucun dont l'ego va dire elle est le groupe. Tu vois, le seul qu'on pouvait avoir dans ce monde-là, c'est Ziyech, il n'est pas là. C'est le seul avec une nationalité. Hakimi n'a même pas Hakimi, s'il est en méforme, je peux te dire que Hakimi va jouer. Hein. Et c'est ce que je essaye de vous dire. C'est-à-dire que cette fameuse théorie de tout le monde est pareil, etc., ça a ses limites devant des cas concrets. C'est là où je suis pas forcément d'accord. Amrabat n'est pas une star. Amrabat n'est pas une star. Non, mais avec Wahid, je pense que si tu es en méforme, tu joues pas. Parce que moi, je parle pas de Hakimi. Je parle pas d'Amrabat. Parce que tu n'as pas de Salah. Si tu as un Salah qui est en méforme, tu vas le laisser, mon ami, jusqu'à la 90e minute parce qu'il peut, même en méforme, te changer le match. Voilà. Oui, mais après Salah, il va changer le match sur une action, sur un but. Mais tu as besoin d'un Amrabat qui soit là sur tout le match. C'est-à-dire que la fiche de poste n'est pas la même. Si tu as besoin d'un Salah qui sur une patte peut changer un match. Je suis d'accord avec toi, c'est des gens que tu laisses sur le terrain quand ils sont devant. Voilà, alors qu'Amrabat, c'est différent. Amrabat, c'est différent. Amrabat, tu as besoin d'un taulier pendant tout un match. Et c'est là où je diffère un peu, où je ne suis pas d'accord un peu avec ce que dit Reda. Je pense qu'un Hakimi véritablement mauvais, il ne peut pas. D'après ce qu'on a pu voir avec de Wahid, je pense qu'Amra, je parle pas d'un Hakimi moyen parce que moi je trouvais Hakimi moyen hier, mais d'un Hakimi mauvais ou blessé, Marilebs. C'est-à-dire qu'on va pas le faire jouer sous infiltration ou on va pas forcer le poste. Non, c'est-à-dire qu'il y a une dimension qui est importante dans la réflexion de Wahid et dans la CAN en général, c'est la dimension physique. Le match qu'on vient de voir, Égypte-Nigeria, il a commencé à 35 degrés. Ça ne peut pas ne pas avoir d'impact. C'est-à-dire que tu as un gars qui vient de Liverpool ou bien de Londres, c'est quasiment la totalité des joueurs, ou bien de Ligue 1 de France, il prend un choc thermique de 15 ou 20 degrés ou 30 degrés. Le gars, il est... Voilà, ça se voit sur leur visage. D'ailleurs, bravo aux Nigériens, entre parenthèses, pour le rythme qu'ils ont mis dans ce match. Non, malgré ça, c'était impressionnant. Voilà. Donc, le côté physique, il est important. C'est-à-dire que pour moi, le critère avant star, pas star, c'est est-ce que tu es en conditions physiques optimales. Et peut-être que effectivement le manque de rythme de Amrabat est dû au fait qu'il ne joue pas, qu'il est peut-être en train de se reconstituer, et tu vas probablement le retrouver titulaire. C'est pas vraiment une question de star, c'est plus une question de préparation physique. Et vraiment le physique, c'est pour Vaïd et pour beaucoup de gens qui sont sur place. La CAN, le physique est plus important que la normale. Voilà. Donc le physique, parce qu'on va physiquement. Ça compte dans son poste, surtout que Amin Rahmouni dit que les contacts pour les défenseurs et les milieux défensifs, c'est très 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 important. Donc on va écouter Romain Saïs, qui est de l'Angleterre, ou le nord. Vraiment le nord. Il chute les 35 degrés. On écoute Romain Saïs après le match. C'était un match compliqué, on savait. C'est une très bonne équipe du Ghana. On savait qu'il fallait qu'on soit prêt pour la bagarre, pour les duels, c'est ce qu'on a fait. Et après, quand on a essayé de jouer et ça a payé. Donc, alhamdoulilah, on est content, mais le plus important, c'était l'attitude, l'état d'esprit. Il y avait beaucoup de joueurs à qui c'était leur première CAN, leur premier match. Donc, je suis très fier de tout le monde et il faut qu'on s'appuie sur cet état d'esprit pour la suite, Inch'Allah. Amine, tu avais raison. J'ai très souvent raison. L'état d'esprit. Tu vas apprendre à le savoir. Oui. Par contre, je trouve qu'il est aussi bon capitaine. Le mot état d'esprit revient à chaque fois. Bah oui, je trouve qu'il est aussi bon capitaine que défesseur qu'analyste. Bien meilleur que Reda El Lali. Est-ce que tu penses qu'il est le leader Un vrai leader. Bien sûr que c'est un vrai leader. Et puis il y a un truc qui m'a fait vachement plaisir. Dans le sens positif, chez les leaders les canaux. Bien sûr. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire aussi, qui m'a fait très plaisir, c'est le petit mot, le petit geste de son club sur les réseaux sociaux après la victoire. Et c'est des choses que tu vois très rarement, notamment chez les clubs anglais qui avaient vachement stigmatisé la CAN. Donc un petit mot de Wolverhampton qui félicite le capitaine pour la première sortie, victoire et clean sheet. Donc pas pris de but. Mais oui, non, il a très bien résumé la chose, effectivement. Il fallait aller à la bagarre, ils sont tous allés à la bagarre. Mais tous, on l'a bien vu tout à l'heure, on a parlé avec Reda. Quand tu as fait 5 joueurs marocains qui courent après le voleur au ballon. Donc ils sont allés à la bagarre. Là où il a juste dit une petite phrase sur laquelle je pourrais pas être d'accord, parce qu'on ne peut pas être d'accord sur tout, c'est quand il dit qu'il a fallu jouer. Moi je trouve qu'on n'a pas tant joué que ça. On a défendu, bien défendu, on a contenu
On a contenu ces En deuxième Ghanéens. période, on a un peu Après, en changé. deuxième période, un petit peu, mais bon, après, ça a commencé à jouer quand on a rentré Au Tissou contraire, moi je trouve que ce qu'il dit Effectivement. est. Bon, J'ai- déjà, j'évacue le tacle que tu m'as Allez, lancé. d'ailleurs. T'es gentiment fait, t'es Ah, gentiment non, fait, mais- t'es pas méchant. Non, je trouve au contraire que ce qu'il dit est peut-être pas ce qu'il devrait dire, mais en tout cas ce qui est le fond de sa pensée et ce qui probablement s'est dit dans le vestiaire. C'est sûrement une vision vraiment de l'intérieur qu'on a. Effectivement, c'est ce qu'on a vu. On a vu une espèce de On l'a première senti. mi-temps. Ouais. On a vu une espèce de première mi-temps où les deux équipes refusaient le jeu, en gros. Hein. Mais et quand on s'est mis à jouer, alors c'est peut-être pas brillant ce qui a été fait quand ils ont décidé de jouer. Par contre, on le sait, ce qu'on a vu était exact, c'est-à-dire qu'on a commencé le match en se disant on va pas jouer, on va Jouer quoi, attendre. Reda Honnêtement, à part donner le ballon à Bouffel, Bouffel. qui يقلب واحد جوج يقلب واحد Non, جوج mais le ثلاثة plan, كفرة قلب على le سايس. plan en première mi-temps, on l'a dit 50 fois Eh ben, dans la ouais, télé. on a C'était joué faute qu'à ça. sur Bouffel, centre Là, avec mais- le Saïs qui monte, c'est tout. je Avec reproche- Bouffel qui tire Et super bien. à Bourkela qui courait comme un coq sans Amin tête. Rahmouni. Voilà. Là, Anna, ce que je reproche à Roman Seyss, c'est qu'il n'a pas marqué. Il aurait pu marquer hier. Oui, À sur le- mais sur on la- peut- la on peut- déviation, mais on c'est peut bon. pas demander Non, pas la des déviation. grandes choses à un En défenseur. on menait 1-0 vers la 88e et un Ah. centre, il est face au cage Non, seul. il faut et la être tête un passe un pas à peu droite. Saint-Ouen, je faut les grosses équipes, elles ont toutes joué. Et voilà, tout le monde souffre. Et on va y revenir, mais je pense qu'on a un peu débordé. Walkin Maadalik, on va écouter Bono, parce que Bono, on en a parlé off, c'est que il nous a gardé en vie avec le Tlahiya, l'Intiharia. Donc on écoute. Ah oui, ah oui. De la bonne main opposée, hein, il faut le dire. Et tu nous as expliqué le principe C'est avec ton ami. gardien là. de but qui Ah, l'a il expliqué, c'est pas moi. explique tellement bien Amin Rahmouni qu'on se demande pourquoi il n'est pas sur un banc de touche de Liga ou de Première Ligue. Il a raté Je sa n'ai- Oh là Mais là, vocation. non, je n'ai- c'est un gâchis. Oh là là, Cannes. C'est Je un n'ai- gars. La canne, gars. Je n'ai Ah rien oui, expliqué. je n'ai l'euro, rien je me la je cale, n'ai rien l'euro, au expliqué, niveau de les l'euro. amis. Je n'ai rien expliqué, j'ai juste rapporté les dires d'un gardien de but professionnel. Ok, donc حنا نسمعوا les dire Quel ديال gâchis. ياسين بونو Oui. après la victoire امام غانا. انتصار مهم باش ندخلوا مزيان في لا كومبيتيسيون. كما شفتوا المقابله ما كانتش سهله، فمنتخب الغاني يعني كان واقف مزيان اللور، والحمد لله عرفنا كيفاش نتعاملوا مع المقابله. يعني ما تسرعناش وتسنينا يعني اللحظه المناسبه باش نسجلوا، وكنهني كاع اللاعبين. سمعتي رضا لا ميوزيك داريغ بلون لا ديما خدامين مع ياسين بونو وي كيعطي تصريحات والموسيقى باقا خدامه. تو va bien. لا tout va زعما bien. c'est enfin le bon côté de l'Afrique هو de l'ambiance et tout ça. Mais ouais, moi j'aimerais bien, enfin si j'ai une critique et une réserve, j'aimerais beaucoup que le stade se remplisse. Parce que ça a complètement changé à la suite de la compétition, on a vu avec le Et Cameroun. même avec de la pandémie, c'est Mais personne ne me fera croire que le fait que le stade soit vide, soit à cause de la pandémie, soit à cause du manque d'intérêt, etc., n'a pas d'impact sur le jeu. C'est pas possible. En tout cas, bon, là, je sais que c'est pas le sujet, mais je vais quand même le dire. Ça dégrade la moitié du spectacle, le fait que les matchs soient huis clos depuis 2 ans. Amine Et j'espère que pour le barrage de la Coupe du Monde, on va laisser les gens rentrer. Inch'Allah, ça dépend. Parce que, enfin, justement, une petite parenthèse, c'est que le tirage au sort, il aura lieu, je pense, le 20 janvier, ou là, le 22 janvier, là-bas à Yaoundé, pour essayer de savoir contre qui le Maroc jouera au mois de mars, espérons. Mais le seul avantage, c'est que on va jouer le match aller à l'extérieur et on reçoit après une semaine, donc je pense que c'est un avantage. Amine Bensebel qui Yassine Bouno, c'est une évidence. C'est le titulaire numéro 1. Je peux t'assurer qu'il était une évidence quand il était encore espoir au Wydad. Je crois même que le joueur. Je vais vous poser une question. Quel est le joueur marocain passé dans notre bateau là avec le plus grand melon, avec la plus grande grosse tête qu'il ait jamais eu? Passé d'où? Juste un pour moi. Qui vous mettriez? Non, je vais te laisser répondre parce que vu mon statut, je vais me faire allumer. Donc je préfère. Il y a que toi qui peux répondre. Voilà. C'est Bedou Zeki, qui pour moi a été le joueur le plus imbu de sa personne. Et à l'époque, Zeki disait ce joueur-là, ce gardien-là sera meilleur que moi. Et Archie, pour que Bedou Zeki, il goulait Zeki. Le Miari, il est pas loin. Là, mais sans talent. Zeki l'a dit avec une légitimité historique, Miaré avec beaucoup moins. Mais le Miaré, il a été un peu enfin, je ne sais pas comment je vais l'expliquer. C'est dur, hein. C'est dur. Il a fait barrage. Yassine Bouno. D'accord. Je pense qu'il a fait barrage à tout le monde sauf au ballon. Il a fait barrage. Fegrouche. Il a fait Grouche aussi, hein.
Fegrousse aussi. Heureusement que c'est le Wededi qui parle. On dit la même chose. Et pourtant, les réseaux sociaux. Mais sérieusement, il y a des gens intelligents qui disent qu'un gardien, ça peut représenter 50% d'une équipe. Roland Courbis le répète souvent. Là, on le voit concrètement. Et effectivement, ce bond de qualité, cette non-qualité, parce qu'on a quand même souffert avec le Mierli, je le dis. Hein. Je pense qu'on a vraiment souffert avec le Mierli. Quand Mounir est arrivé, ça allait mieux. Et là, on a traversé un deuxième étage dans la qualité. On est dans le top mondial. Et j'adore ce bonhomme, j'adore son histoire. Je me rappelle que quand il avait fait son irruption dans cette finale de Ligue des Champions WAC, je pense, Tarji. Voilà, c'était un moment incroyable pour démarrer, pour un jeune en finale. Il a montré qu'il avait les épaules. Et la seule reproche que je puisse faire, enfin pas à lui d'ailleurs, mais à l'environnement, c'est qu'on aurait pu le faire démarrer 3 ou 4 ans avant et on aurait c'est pour ça que je te dis qu'il a... Et ça, c'est pas seulement dû à Mierli, c'est également dû au fait que chez nous, on a quand même du mal à faire monter les jeunes. Déboulonner quelqu'un. Voilà, déboulonner quelqu'un premièrement, exactement. Voilà. Et deuxièmement, la confiance pour les jeunes. On a fait mieux. Je rappelle quand Zeki entraînait Wydad et qu'il faisait une tournante entre les gardiens, Fegrouche et Mierli. Match chacun. Non mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il avait de quoi gagner 2 ans et faire une carrière. Mais bon. Alors mes amis, on a un peu débordé sur le sujet Maroc-Ghana, mais quand même ça méritait parce qu'on a gagné et les 3 points et on est content. Mes auditeurs, il est 19h34, on passe au deuxième sujet. Pendant la CAN, en direct jusqu'à 20h, la Bombonera sur Radio 2M. Alors les amis, dans le groupe du Maroc, en plus du Ghana, il y a aussi le Gabon et les îles Comores. Je pense que vous avez vu le match entre le Gabon et les îles Comores, même si c'était difficile à suivre, parce qu'il n'y avait aucun rythme. Mais malgré tout, le Gabon a marqué et a gagné à la fin, donc 1-0, comme dit Amin Rahmouni. Ils ont marqué plus que l'adversaire. Un but de plus, c'est le principe du foot. Donc le Gabon, logiquement, a battu les îles Comores, mais d'après vous, parce que le Maroc va jouer contre les îles Comores le vendredi prochain. Donc, qui va nous le cas des îles Comores, est-ce qu'il pourrait éventuellement créer un danger? Parce que maintenant, vendredi, alors, on ne va pas jouer l'outsider. Alors, on va jouer vraiment contre une équipe et que le Maroc doit gagner. Bon, déjà, l'impression que j'ai eue, alors je ne sais pas si c'est dû au fait que le match était nocturne, c'est qu'il y avait quand même beaucoup plus de rythme que dans le match de l'après-midi. Mais ça, c'est une réflexion que je peux étendre à tous les jours. Tous les jours, j'ai l'impression qu'à 20h, ça joue plus vite qu'à 14h. Le ballon est plus fluide. 10 degrés de moins doivent jouer aussi. Voilà, la deuxième réflexion qui peut s'appliquer à peu près à toutes les compétitions, c'est que les premiers matchs sont les plus coincés dans toute l'histoire des compétitions. Les premiers matchs, c'est beaucoup de stress. Les gens... À partir du deuxième, les équipes sont un peu dos au mur. Elles sont obligées de se lâcher, on le voit. La troisième chose qu'on a envie de dire, c'est que on va passer 2/3 des équipes vont passer quasiment, enfin 60% des équipes vont passer. Donc on n'est pas dans une obligation. Par contre, on devait avoir des îles Comores un peu plus conquérantes que hier. Ils ont quand même beaucoup subi et ça va d'ouvrir des brèches et le Maroc là va être dans la position. Les îles Comores qui ont un seul, bon pour moi parce que les autres il y a que des Martigues. Est-ce que comme c'est Atlético de Marseille? C'est une équipe là où joue un des joueurs. Non, il faut le dire sans arrogance. Les îles Comores sont une équipe qui a commencé les éliminatoires aux Coupes d'Afrique et aux Coupes du Monde dans les années 2000. Je pense, la fédération s'est constituée très tard. L'indépendance déjà du pays est arrivée dans les années 70, si je ne me trompe pas. Dans la foulée, la constitution des fédérations, le terrain qui n'était pas aux normes, c'est une équipe qui démarre. Un seul joueur, plus ou moins. Mais moi, quand on a joué contre les îles Comores en éliminatoire, on a peiné un peu. Mais bien sûr. Chez eux. Mais bien sûr. Mais même. Dans un terrain vraiment qui laisse. Oui, mais même le retour, ils étaient loin d'être ridicules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport au football africain dans lequel on a grandi, toutes les équipes savent te mettre un bloc bas et te coincer un peu. Voilà. Le seul joueur libanais, mais bon, qui joue dans un club plus ou moins respecté, c'est Mohamed Fardou qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc. C'est le seul, les îles Comores. Ah oui, c'est clairement. Déjà, la participation, c'est une réussite. C'est clairement censé être. C'est la première. C'est clairement censé être l'équipe la plus faible du groupe. Et on le voit sur le match d'hier. Personnellement, je me suis bien emmerdé parce que je trouvais ça vraiment très, très, très mauvais. Alors, certes, ce que dirait Reda est juste. Les premiers matchs ne sont jamais véritablement emballants. Quoique, parce qu'on a quand même vu un très bon match aujourd'hui entre l'Égypte et le Nigeria, même le match d'ouverture du Cameroun. Mais hier, c'était quand même deux équipes, je trouvais très très faibles techniquement,
qui ont joué en plus en nocturne, qui n'ont même pas joué à 14 heures dans des conditions difficiles. Après, tu vois clairement qu'il y a un gros déficit technique chez les Comoriens. Tu vois aussi que les Gabonais pas encore entrés dans la compétition. Il y avait un seul joueur dangereux qui était Denis Bouanga, le joueur de Saint-Etienne, il me semble. Sinon, pour le reste, on a quand même vu deux équipes qui sont, à mon sens, largement à notre portée, pour peu qu'on soit un peu sérieux et qu'on veuille un peu faire le jeu. Après, comme dit Reda, avec cette nouvelle configuration à 24, on est quasiment à 90%, je crois, au tour prochain. Donc ça va très certainement se jouer, je pense, entre le Gabon et le Ghana. C'est le genre de match. Après, voilà, quoi. C'est le genre de match où tu vas avoir le ballon. C'est le genre de match où tu vas avoir le ballon, tu as un statut et tu vas avoir des gens en face qui vont te le laisser. Voilà. Donc c'est à toi de... Soit tu arrives à marquer du match tôt. contre les Comores. Oui, je parle du match contre les Comores. Soit tu arrives à marquer plus ou moins tôt dans le match. Et à ce moment-là, les choses se simplifient parce qu'à ce moment-là, ils sont obligés de sortir. Tu gagnes de la confiance, les espaces s'ouvrent et tu commences là. Et au cas contraire, dans le cas contraire, ça commence. Je parle même pas du fait que tu peux toujours prendre un but, ça peut arriver. Ou alors tu peux buter contre une défense basse, t'énerver, t'agacer, essayer d'obtenir des pénaux, etc. Voilà. Donc pour moi, la question clé, c'est l'efficacité. Les occasions, elles vont être là. Il faut être efficace. Hier, les Comores, ils ont perdu 1-0. Ils n'ont pas perdu. Un but à la 15e minute. Hein, justement, mais avant de passer à Hicham Alouane, pour vous dire que le paradoxe chez quelques entraîneurs, c'est maintenant le Ochanga. Il est titulaire avec l'équipe du Gabon hier et il est remplaçant au Maghreb de Fès. Et Axel Maillet, il n'est même pas sur la liste. Axel Maillet, le fameux attaquant de Tanger, qui est on prévoit qu'il parte pour l'Arabie Saoudite. Donc vraiment, c'est un peu le paradoxe chez le Gabon, mais on verra comment il va évoluer. C'est dur à analyser. C'est des paradoxes. Après, on aura peut-être du mal à analyser, à se projeter sur le match contre le Maroc. Par contre, tu peux analyser les matchs d'hier pour dire que c'était une daube, que c'était pas génial, qu'il y avait de l'engagement, mais que c'était très faible techniquement. Tu parles des Comores ou de Gabon? Je parle les deux. Mais le Gabon, il marque en début de match et il n'est plus jamais en danger. Il fait son boulot. Si tu avais été Gabonais, tu aurais fait une très belle émission. Voilà, moi je dis c'est ici. ما تنساش بانه الجابون راه الاضرابات قبل من الكان عنده مشكل ديال لا فيديراسيون ديك لافير ديال Non, ça fait partie du décor. اوباميونغ اللي مينا يعني كورونا يعني هاد les problèmes كاملين راه بالنسبه لهم une victoire اللي هي précieuse. Exactement. Et il a construit tôt sans souffrir. Bien sûr. Voilà, il marque tôt et ils annulent ce match. C'est comme ça que je le vois. Hein. Après, il y a des contres où effectivement Bouanga est dangereux, mais si tu avais été Gabonais, tu aurais été content du match d'hier. Vu d'où ils sortent. Nous, on a eu le Covid, ils ont eu des grèves. On a eu des blessures. Hein. Donc on est ils viennent de loin aussi. Le fait que les îles Comores ils sont leur première participation, ils jouent sans pression. Est-ce que ça pourrait éventuellement changer des choses ou là, non, mais ils sont là pour la fête. Sans pression est une chose, mais venir sur une canne, prendre 3 défaites et repartir, c'est une autre. Je pense qu'il y a de Nefs contre nous, même s'ils savent qu'ils vont jouer le Maroc. Mais ils n'ont aucune chance à ce moment. Tu sais pas, c'est le foot. Là. Vu les équipes, Zama, vu la qualité de joueurs et les équipes. Tu sais ce qui est extraordinaire dans ce que tu dis. C'est que si on fait match nul et qu'on perd, tu auras bien l'air con. J'attends. Donc, je donne rendez-vous aux auditeurs lundi prochain. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Des paroles à Boyus, ça sera très drôle de ta part. Je sais pas. Si faire une émission de foot avant un match consiste à dire الكرة هذه هي وكل شيء ممكن وكل شيء بحال بحال وكل شيء بحال بحال je suis désolé الكومور ماشي المغرب وتقدر تغسل يقولوا حتى المدربين exactement ça c'est pas c'est la langue de bois. C'est la langue de bois. C'est vrai, effectivement كل شيء ممكن. Quand l'Allemagne joue contre les îles Fidji, peut-être que les Fidji vont battre l'Allemagne, mais c'est rare. Voilà, c'est ça ce qu'il faut dire. C'est plutôt rare. C'est comme un mouton à 5 pattes. Ça doit exister. Le Gabon, mais c'est pas l'espèce la plus courante. Justement, le Gabon a gagné en reculant hier. Le Gabon a gagné en reculant. Le Sierra Leone aujourd'hui, pardon. Donc tu mets même le Sierra Leone a fait un super match. Comores sur une canne équivaut à un match de qualif à une compétition obscure européenne entre l'Allemagne et les îles Féroé. Non, pas les îles Féroé. Je dirais moi un Allemagne-Luxembourg. Un Allemagne-Luxembourg. Ça peut coincer à 0-0. Ça passe sur un 0-0 ou un 2-1 pour l'Allemagne, c'est très possible. Ça peut casser. Je trouve que sachant que tu vas dans la comparaison, pour moi le Maroc c'est pas l'Allemagne. Pour moi le Maroc en équipe nationale, on est plutôt dans la Slovénie ou les Chinois. Non, pas du tout. Non, l'Angleterre. Des bons clubs et une mauvaise équipe nationale. Voilà. Et pour vous, l'Angleterre, c'est bien. Pour vous, le Gabon, il est comment certains niveaux. Le Gabon, il pourrait être à Waimchi. Parce que c'est vrai, ils ont des problèmes d'argent, ils ont beaucoup de problèmes. Mais quand même, ils sont là, ils ont gagné. Donc, est-ce que, l'appétit vient en mangeant, on doit faire avec?
Je pense que le Gabon, déjà, on va attendre de voir quand il va récupérer ces deux stars que sont les Mina et Aubameyang, donc je pense que ça va changer, comme pour nous. Après, honnêtement, encore une fois, c'est pas sur le match d'hier, qui était un match terne, je le répète. Mais c'est eux qui ont gagné. Un gros match contre le Ghana. En fait, c'est là où. Là, c'est intéressant le match Ghana. C'est là où le raisonnement dans les dates est important. C'est que tu es gabonais dans les conditions actuelles et que tu mets un but à la 15e et que tu y rennes derrière, tu peux plus rien analyser. Avec des absences. Donc, tu perds le problème tu gères. Et ensuite tu marques à la 15e minute. Tu sais comment tu te facilites le job par la suite. Donc tu ne peux pas analyser. Ils n'ont jamais été dans le dur. Ils n'ont jamais eu besoin de forcer pour gagner. Ils ont juste géré. Donc, Nhna, par exemple, on a eu besoin de forcer pour gagner contre le Ghana. On a joué jusqu'à la 80e minute. Et il a fallu un arrêt extraordinaire. On a tremblé. Il a fallu être costaud. Il a fallu se battre. Et ensuite, par la suite, tu gères contre une équipe qui est véritablement inoffensive. Il y a des équipes offensives et des équipes inoffensives. Les Comores ont été inoffensifs. Donc tu peux rien juger. Je pense que le prochain match qu'ils vont jouer contre le Ghana, tu auras une cartographie un peu plus intéressante pour cette équipe gabonaise. Oui, parce que le Ghana va jouer à fond. Sachant que tu n'auras même pas, je pense, à te poser cette question-là, parce que si on joue les Comores, et comme tu sembles si bien le penser, vu que tu es un grand druide, et qu'on va battre ces Comores-là, par la suite, tu n'aimes pas te poser la question de savoir comment est-ce qu'on va jouer. Le rendez-vous est pris avec les auditeurs lundi. C'est pas qu'on va battre les Comores. On doit battre les Comores. Exactement. C'est normal parce que Rani Ngolo daïman il y a des maillons faibles. Le maillon faible, c'est les îles Comores. Si on les bat pas, alors c'est très grave. Non, là on remet toute notre logique à l'eau. Tu peux chuter. L'état d'esprit يمكن تخربق كامله. L'état d'esprit يمكن نخربقوها كامله. Parce que quand est-ce que tu te plantes Quand est-ce que tu te plantes contre des petites équipes? Tu te plantes contre des équipes qui disent je suis un frère, tu vois. Tu estimes que tu n'as pas besoin d'aller à fond pour. Bon, sincèrement, Vaïd, il va. C'est sûr. C'est le même état d'esprit. Il l'aide. Alors les amis, il est 19h44. Amis auditeurs, vous écoutez toujours la Bombonera avec Amin Rahmouni, Reda Allali et Hicham Ramram. Et on passe tout de suite sans transition au troisième sujet. Pendant la CAN, Radio 2M. Entrez dans la Bombonera. Alors les amis, certainement vous avez suivi les matchs de la journée. Il s'agit du match Algérie-Sierra Leone. Amin Rahmouni, pour dire quoi? Est-ce que tu t'attendais que l'Algérie, le tenant du titre, commençait à défendre son titre avec ce rendement qui a été un peu... Est-ce que c'est l'état du terrain aussi? Est-ce que c'est l'humidité? Alors je pense que c'est tout ça à la fois. On va quand même rappeler que l'Algérie gagne la CAN 90 chez eux et qu'en 92 ils font un match nul sur le premier match et qu'ensuite ils passent même pas. Donc s'ils reproduisent le même schéma, logiquement si l'histoire se répète, ils ne devraient peut-être pas passer ce tour-là. Non, je plaisante, mais bien sûr qu'on ne s'entendait pas du tout à ce qu'il soit aussi bousculé par la Sierra Leone. Par contre, quand j'ai vu ce match-là, très honnêtement, j'ai pensé au nôtre. J'ai pensé au match du Maroc qu'on a fait hier, parce que j'ai vu une équipe qui a été symbolisée par une action particulière. C'est quand Blaili tente une chose, qu'il la rate et qui se fait recadrer très sévèrement par Mahrez. Et à un certain moment, Mahrez se retourne vers le banc et Belmadi, cette équipe-là, ils sont dans un état d'esprit qui est catastrophique. Une crise d'ego. Catastrophique. Non, pas une crise d'ego. Je pense que ce sont des mini-fractures qui se créent comme ça, qui, si elles ne sont pas colmatées, elles les brèchent par Belmadi. Autant voulu, hein. Risque de peser très très lourd par la suite. Par contre, ce que j'ai vu, c'est une équipe effectivement qui à aucun moment ne s'est battue les uns pour les autres. J'ai vu une équipe qui a été, à mon sens, très largement dominée, notamment en première mi-temps, parce que par la suite, le Sierra Leone en deuxième mi-temps, c'est là où le gardien fait un très très grand match. J'ai vu une équipe en première mi-temps en complète perdition, avec le Sierra Leone effectivement qui méritait d'en mettre, même si un but qui a été refusé, qui méritait d'en mettre au moins 2. Et par la suite, j'ai vu une équipe qui n'a pas eu de chance en deuxième mi-temps, notamment l'équipe algérienne, parce qu'il y avait moyen de mettre au moins 2 ou 3 buts. Mais bon, après en face, ils ont un gardien qui fait le match de leur vie. Que j'ai trouvé très très touchant d'ailleurs il a été élu meilleur joueur. Quand il a été élu meilleur du match et qu'il se met à pleurer d'émotion parce que bon voilà, il se retrouve à 22 ans. Parce qu'on فكرني un peu le jeu ديال نوير parce que عرفتي السيد كيخرج بزاف يلعب بجد. واحد الكره ديال ملي كتشوف الماتش ديال الجزائر وسيرا ليون وكتشوف ماتشات اخرين كتقول بانه اهم شيء في هذا الكان هذه وفي دي كان اخرين هو ماشي تكون عندك دي ستار ولكن فيزيكمون خاصك تعرف كيفاش تادابتا لانه لو كليما مأثره بزاف لانه ملي كتشوف الجيري مع سيرا ليون ما يمكنش انك تقارن شكون اللي عنده لي ستار وشكون اللي ما عندوش يعني الماتشات كاملين بان لك واحد الريتم ثقيل بما فيهم غانا والمغرب
كل شيء il souffre ابار الماتش ديال مصر ونيجيريا اللي يمكن غنرجعوا ليه من بعد فكان ريتم كبير ديال نيجيريا اما لي زيكيب Les horaires aussi, je pense aussi que Hicham, le fait de jouer à 2h n'est pas celui de jouer à 5h ou à 20h aussi. ولكن دي ماتش يلعبوا 20 ولكن كان لو ريتم ضعيف C'est ولكن les îles Comores qui ont joué à 20h. فوالا انا عيني فيهم. هذوك ماشي الريتم هذاك هما يضعف. اما الكره بوحدها في لاكان ما كتكفيش خاصك فيزيكمون تكون Là, mais واجد pourquoi Parce que وتكون Nit, ادابتي. on va parler du match Égypte, parce que c'était l'entrée en liste de l'Égypte aujourd'hui, qui joue contre le Nigeria. Le Nigeria, à 90%, tous les joueurs jouent à l'étranger. Donc, il y a Par contre, les Égyptiens, il y a leurs visages qui sont épuisés. Ils étaient KO. Comment vous expliquez رغم ça مصر اللي في شمال افريقيا شمال بوحدها اللي ما كانش عندها هذا المشكل ديال ملي كتلعب كوب دافريك في ان بيي ديال سوب ساهاري ربحت 7 مرات. ربحت 7 مرات ولكن دابا لانه يمكن اللعابه ولاو عندها بزاف كيلعبوا À l'étranger. يمكن même les Nigériens jouent à l'étranger. L'équipe de Messer avant même de la CAN quand on l'a vu jouer Messer c'est Salah et Néné ou tu mets de l'Ab au goal. Mais pour le reste c'est pas non plus c'est pas l'équipe conquérante d'avant. C'est un mix entre dire l'équipe la plupart elle est la coupe arabe. On a bien vu c'est pas ماشي شي niveau ديال مصر qui عرفنا قبل. C'est un mix entre l'Ahli et le Zamalek rehaussé par Mohamed Salah qui a pas joué à son poste aujourd'hui qui a joué véritablement en neuf et El Néné. Donc on s'attendait quand même à ce que cette équipe d'Égypte souffre contre une très bonne équipe nigérienne que je pensais pas à ce niveau-là. Par contre moi ce qui m'impressionnait comme disait Youssef c'est le physique de ces Nigérians. Notamment Wahed Le Roche à la 92e minute quand l'arrière droit déboule au démarrant le tirant diello et qui fait 70 mètres et comme a dit Reda tout à l'heure en off et que dans l'action il est pas seul à courir il est suivi par deux joueurs nigériens qui ont encore la force à faire un 100 mètres en 9 secondes à la 80e minute donc c'est physiquement où ils ont été incroyables. Sachant qu'on part sur un corner égyptien. Non, je veux juste dire un petit mot sur le Sierra Leone si tu permets. Oui, vas-y. On a parlé de Mohamed Kamara qui était effectivement très touchant. Voilà, un joueur, c'est la CAN. C'est pour ça que j'adore la CAN, un gardien. C'est l'originalité. Même l'application de score ne connaît pas sa tête et qui arrive. Khaouia, exactement, qui fait un match de malade. J'ai envie d'en rajouter un autre juste pour la beauté des parcours personnels. Il s'appelle Steven Colker. Alors Steven Colker, c'est un défenseur Première Ligue. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière en Angleterre. C'est quelqu'un qui était international anglais. Tu te rappelles du fameux match Angleterre-Suède où Zlatan met se retourner. Voilà. Acrobatique. Steven Colker est titulaire dans ce match avec l'Angleterre. Il a un parcours professionnel difficile, humain difficile. Il souffre beaucoup d'addiction. Il a mis ça sur la place publique et il a lutté avec ses démons. Et c'est pour ça qu'on critique souvent les binationaux. Enfin, le fait que les binationaux peuvent choisir est considéré comme un... Et ben là, je trouve que c'est positif. C'est-à-dire que le fait qu'il soit réorienté vers son équipe de son grand-père ou de sa grand-mère ou de son... Enfin, en tout cas de ses parents. On a trouvé quelqu'un dans sa famille. Et ben ça lui a un peu sauvé la vie. Voilà, il s'est réorienté vers cette équipe-là. Il s'est investi beaucoup. Il a fait un super match aujourd'hui. Et voir comment ils ont célébré ce 0-0. Reda raconte une histoire passionnante. Et je suis en train de me dire, Inch'Allah, Mounir El-Haddadi en demi-finale de Cannes. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Quand j'ai vu l'histoire de Zilzouli qui était comme ça pressurisé par les réseaux sociaux, on parlait de traîtrise à la nation alors que c'est quand même quelque chose de très grave. Traîtrise à la nation, c'est le plus grand crime. Voilà. Pour un gosse de 20 ans. Pour un gosse né mais pour un gosse, déjà, point, on peut s'arrêter là, né au film. Là où tu veux. C'est plus difficile pour un gamin. Et Colker donc fait le choix inverse. En fin de, voilà, il est là, il est dans le bonus. Il explique à tout le monde que le fait qu'il soit venu en Afrique dans ses racines et s'investir dans cette équipe, et choisir voilà, et ben ça lui a aidé à mettre de l'ordre dans sa vie. C'est une très belle histoire et il a été énorme aujourd'hui à la tête de la défense, vu que j'ai oublié de dire finalement que c'était un défenseur central. En tout cas, l'Égypte, je ne sais pas. Enfin, tout le monde parle de Salah. Il faut parler aussi de Mané, parce que Mané lui aussi, je ne sais pas. Sénégal, quand fait bzaf les Covidiens, mais Salah n'était pas atteint de la Covid. Il est là, l'Ashra, titulaire, capitaine d'équipe. Mais le rendement de Mané Sénégal, monsieur, le rendement de Salah avec les Égyptiens. Comment vous expliquez ça ? Mais le foot est un sport où l'individuel fait la différence. La somme des hommes. Non, l'individu fait la différence quand le collectif est huilé. Voilà,
je vais aller même plus loin. C'est les 5 ou 10 plus grands footballeurs africains des dernières années. On peut les dire, hein, Drogba, Eto'o, Salah, Mané, Essien, Mahrez, tout ça, c'est des grands joueurs. Ils ont été très très peu décisifs dans les phases finales de CAN. Alors on se rappelle du coup franc de Mahrez dans la dernière CAN, mais c'est très rare. Eto'o par exemple, ferme les yeux et parle-moi d'un but extraordinaire de Drogba. Décisif. Exact, il n'a pas gagné d'ailleurs, c'est quand il s'arrête que la Côte d'Ivoire gagne. Voilà, il y a Yaya Touré, on parle de Yaya Touré qui était au Barça, City, etc. C'est un mystère que je n'arrive pas à expliquer, mais c'est plutôt des gros collectifs avec des grosses défenses qui gagnent. Et les méga stars qu'on connaît par cœur, dont on vient de dire le nom, il y en a d'autres qu'on a oubliés, Adebayor avec le Togo, enfin c'est une petite équipe. Benatia avec le Maroc. Mais Benatia, c'est un grand statut, mais non, je parle des attaquants. Je parle des attaquants. J'ai choisi des exemples. Benatia, mais c'est bien, parce que Benatia, je sais qu'il lui voue une amitié sans borne. Donc j'ai vu qu'à un certain moment, il a... بدا مع المياغ non, ces méga stars ont rarement fait la différence. Salah, on l'attendait dans la dernière CAN, ils sont sortis en 8e. C'est systématique, voilà, je le dis. Là, c'est pourquoi j'ai systématique. posé la question avant Kano. Là, pourquoi j'ai posé la question Voilà, pourquoi j'ai posé la question parce que c'est pour ça que j'ai parlé des 15 dernières années. Une star pourrait pénaliser le rendement de toute une équipe. Parce que parfois, on a le sentiment Kouchi qu'il a à Salah, et finalement, Salah, là, quand il met forme, il va rien faire. C'est un peu normal. Kouchi, il a Salah en Égypte. Kouchi, il a Mané في الماتش الأول مع السنغال. Kouchi, il a quand il est à Liverpool. Même l'entraîneur, il va réfléchir 36 000 fois avant de le sortir, même si à l'évidence. Ça va dans le sens de ce que te disais Reda tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, même un joueur en méforme, un peu blessé, si c'est ta star, et qui sur une action d'éclave, sur un coup de génie peut te faire un gagné match, c'est un peu quand le Messi. Et ça a ses avantages. Tout un match. Et ça a ses limites aussi. Le Messi des dernières années, du Barça, je ne parle pas du Messi de 2010, 12, 15, je parle du Messi de 2017, 18, où les adversaires du Barça avaient à bloquer Messi. Voilà le travail. Donc tu essaies de faire ce qu'il faut pour bloquer les rampes de lancement et tu essaies de faire ce qu'il faut pour bloquer le joueur. Voilà. C'est-à-dire que tu as un circuit préférentiel qui tourne à l'obsession. Liverpool, c'est pas Salah. C'est évidemment Salah, mais derrière tu as Mané, tu as Jota qui est capable de faire des différences énormes, tu as des joueurs qui arrivent à se projeter vers l'avant, tu as les côtés qui plongent, que ce soit Robertson ou Alexander-Arnold, tu as tout un système qui fait que Salah brille parce que Salah n'est pas le seul à surveiller. Salah peut être bloqué. Et derrière, tu peux Firmino. Exactement, Mané ou Firmino. Donc ce que j'essaie de dire, c'est quand tu joues contre l'Égypte aujourd'hui, tu as une logique où il faut casser la ligne d'approvisionnement de Salah et casser les courses de Salah. Et donc du coup, ça devient un problème à régler ou deux problèmes sur le match de l'Égypte. C'est très difficile, mais c'est moins énorme à faire que quand tu affrontes Liverpool. Et les rares attaques, on va dire, égyptiennes quand Salah devait prendre le ballon, 9 fois sur 10, on revoit le match, on l'a bien vu tout à l'heure, il n'y avait que des prises à deux. Ils ont un problème à régler. Deux défenseurs sur Salah. Comme les adversaires du Barça. Du Barça ont réussi à régler ce problème à partir du moment où il n'y avait plus Xavi, il n'y avait plus Iniesta, il n'y avait plus Pedro. Alors que effectivement quand Salah Griezmann et quand Salah quand il était effectivement avec le Liverpool, il est sur une aile où il y a rarement une prise à deux en fait. وهادشي اللي قال رضا ديال لي ستار ما كانوش ديسيزيف يمكن هادشي علاش واحد ما بغاش زياش عرف بانه خصو اون ايكيب اللي هي تكون سودي وايكيب ايكيليبري ايغو الناس اللي واحد ما بغاش زياش سي با فريمون بور سا نو ولكن بالنسبه ليه ولكن جو فو دي ما فيرسيون ماشي ما فيرسيون ولكن بالنسبه ليه ستار ما غيغير والو في الفرقه في لاكوب دافريك. شوف بور وحيد نوبلي با الدراري جو نسي با سي فو رابلي تري بيان باسكو وحيد عيط على زياش او ديبار دو quand il était sélectionneur du Maroc وماشي غير لعب وكاع bien sûr et il était le premier à défendre Ziyech parce que le public marocain l'avait sifflé. Mais il l'avait sifflé pourquoi? Parce que il a raté le penalty de 2018 de 2019 l'Égypte. Le gars il a défendu, il a vraiment défendu et il était le seul à défendre et j'étais pas gentil. Oui, et j'étais présent fait que la conférence de presse. Mais après Fesh يمكن شافو تعاشروا وياه, il a vu que vraiment le gars avec ça va pas marcher. La greffe ما تكونش surtout avec les nouveaux parce que même quand tu as des anciens Ziyech ما يقدرش يفهم بزاف. Mais avec des nouveaux, Wahid, tu sais sa politique, sa stratégie, il a des nouveaux joueurs. كون دار فيها Ziyech, je pense que ça va pas marcher parce que يقدر يقولوا ليه وعلاش Ziyech وعلاش ماشي حنا. Donc واش دار après le troisième rassemblement, Ziyech merci au revoir. Salina, il a pris كيما قلتي عبد الرحموني, il a pris le risque, c'est à double tranchant parce que imagine كون ما دار والو في les matchs qualificatifs au Qatar.
Kourassid وقيلا محال يكون في le banc de touche. C'est la qualité de Vaïd. On a l'équipe qu'il veut. Voilà, il y a des pressions, etc. Non, ça n'existe pas. Donc, il sera jugé si ça marche. On applaudira si ça marche pas. Ben, il sera remercié, comme c'est le sort de tous les entraîneurs. Ainsi est fait le foot. Hein. Oui, mais au moins il le sera sur ce qu'il a décidé de faire, et il fait ce qu'il. Parce que Ziyech a déjà eu un précédent, et la fédération avec Renard, à l'époque, s'est déplacée, je pense, à Amsterdam pour recoller les morceaux. Donc, je suis pas en train de dire que Ziyech est un récidiviste, ça tout le monde le sait. Je suis juste en train de dire que les efforts pour le réconciliation n'ont pas été refaits. Il a misé sur sa Ziyech. N'ont pas été refaits. Il va refaire la même chose, mais il l'a pas fait. Par contre, j'aimerais juste rebondir sur ce que vient de dire Reda, qui est très intéressant, je pense aussi analyser. Aujourd'hui, pensez-vous, moi j'ai une idée là-dessus, mais je pose la question quand même, pensez-vous que si on échoue, entre guillemets, sur un match, un malentendu en 8e, voire en quart, malgré l'état d'esprit qu'on a mis en place, est-ce qu'on lui en vaudra véritablement, Vaïd? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la fin du parcours, je sais pas, je pose la question, est-ce qu'on ne retiendra que la prestation pure, le résultat pur, ou alors on retiendra l'effort, l'engagement et l'état d'esprit qui a été mis en place par ces joueurs. Les gens qui en Parce veulent. que je trouve qu'on a évolué, nous, à ce niveau-là. Quand je parle de nous, c'est un peu. Non, c'est une question de génération, Amine, c'est une question de génération. Toi, tu es un homme, mûr. Voilà la couleur de ta barbe qu'il a mis. وعيني زرقين. عيني زرقين، لا عيني زرقين غادي يبقاو زرقين ان شاء الله، ولكن اللحيه ديالو تبدلت في اللون. اللي كيبين الرزانه اللي جات لي. السن الكبير. الواقع. يوصل ليه. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une autre génération Il nous reste de une minute, supporters. Reda. Une autre génération de supporters qui suit les joueurs. Il y a des supporters aujourd'hui qui sont des plus jeunes en général, qui sont des supporters de Ziyech. Et en général, le problème qu'ils ont avec Vaïd, c'est qu'il n'a pas pris Ziyech. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les gens qui ont du mal avec Vaïd, c'est à cause de Ziyech. Parce qu'aujourd'hui, je le répète, dans le foot mondial, on a la star. Il y a des gens qui suivent des stars, des gens qui sont devenus supporters du PSG parce que Messi a changé, etc. Donc, ces supporters-là dont tu parles, tu n'en fais pas partie. Tu es dans l'équipe du Maroc et pas dans le supporterisme de Ziyech. Mais si pression il doit y avoir suite à un éventuel échec, il viendra de ce point-là et uniquement de ce point-là. Les amis, c'est fini. Juste pour rappeler qu'à partir, dans quelques minutes, le Soudan affronte la Guinée-Bissau. Demain. Quel match, vraiment, vous allez être servi. Demain, dans le groupe F, la Tunisie, à partir de 14h, affronte le Mali. Dans le groupe F, toujours la Mauritanie contre la Gambie. Et à partir de 20h, la Guinée équatoriale contre la Côte d'Ivoire. Donc j'espère que peut-être avec la Côte d'Ivoire, on pourra avoir plus ou moins un beau match. Alors les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Il y a aussi un Barça-Real demain. Il n'y a plus de temps. Rapidement, il y a un Barça-Real demain à 20h. Barça-Real, oui, dans la CAN, mais on en parlera demain, car avec plaisir. Amis auditeurs, Bombonera, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et à la même place. Ciao.